गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हरे कृष्ण हरे कृष्णा सूपर பொண்ணு கூட சேர்ந்து பாடுறாளா हरे कृष्णा माताजी பொண்ணு சேர்ந்து பாடுறாளா ஆமா ஆமா பொண்ணுதான் பாடுறா நான் சைடுல அதான் நினைச்சேன் வேற குரல் மாதிரி இருக்கு ஜெயஸ்ரீகண்ணன் மத்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பொண்ணுதான் பாடுனா ஓகே हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा வாழ்க வளமுடன் எந்த புக்கு எத்தனாவது புக்கு எத்தனாவது பக்கம் மாதாஜி இது வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குந்தி புக் 59 பேஜ் நம்பர் பாகவதம் கிடையாதுங்களா இல்ல இல்ல குந்தி மகாராஜ் தனி புக் சரி சரி குந்தி மகாராஜ் பத்தி பாகவத புக்ல வருது அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இத வந்து கொஞ்சமா கொடுத்திருக்காங்க இதுல நிறைய கொடுத்திருக்காங்க நாங்க வாங்குற புக் படிக்க மாட்டீங்களா மாதாஜி வாங்குற புக் காலையில படிக்கிறாங்களே பிரபுஜி 18 புக் ஆச்சு சரி அதுல கூட சில தலைப்பெல்லாம் நீங்களே படிச்சுக்கிறீங்களா சொல்லிக்கிறீங்க சில இதே குந்தி பாத்திக மகாதேவ பத்தி அதுல கூட வருது படிச்சிருக்கோம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இன்னொரு பாட்டு பாடுறாளாம் பாடுங்க டைம் இருக்கு हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण जय जनार्दना कृष्ण राधिकापति जन विमोचना कृष्ण जन्ममोचना जय जनार्दना कृष्ण राधिकापति जन विमोचना कृष्ण जन्ममोचना गरुड़ वाहना कृष्ण गोपिकापति नयन मोहना कृष्णा नीरजेक्षणा जय जनार्दना कृष्णा राधिकापति जन विमोचना कृष्णा जन्ममोचना सुजन बांधवा कृष्णा सुंदराकृति मदन कोमला कृष्णा माधवा हरि वसुमतीपति कृष्णा वासवानुजा वरगुणाकरा कृष्णा वैष्णवाकृति सुरुचिरानना कृष्णा शौर्यवारिधि पुरहरा विभो कृष्णा मुक्तिदायका विमल बालका कृष्णा वल्लभीपति कमललोचना कृष्णा काम्यदायका जय जनार्दना कृष्णा राधिकापति जन विमोचना कृष्णा जन्ममोचना विमल गात्रनी कृष्णा भक्तवत्सला चरण पल्लवं कृष्णा करुण कोमलम् कुवलैषणा कृष्णा कोमलाकृते तव पदाम्बुजं कृष्णा शरणमाश्रये भुवननायका कृष्णा पावनाकृते गुणगणोज्ज्वला कृष्णा नलिनलोचना प्रणयवारिधे कृष्णा गुणगणाकरा तामसोदरा कृष्णा दीनवत्सला जय जनार्दना कृष्णा राधिकापति जन विमोचना कृष्णा जन्ममोचना काम सुंदरा कृष्णा पाहि सर्वदा नरकनाशना कृष्णा नर सहायका
कंसनाशना कृष्णा द्वारका स्थिता पावनात्मका कृष्णा देहि मङ्गलम् तव पदाम्बुजं कृष्णा श्यामकोमलम् भक्तवत्सला कृष्णा काम्यदायका पालिसन्ननो कृष्णा श्रीहरि नमो जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते जन विमोचना कृष्णा जन्म मोचना भक्तदासना कृष्णा हर सुनीतगा काडु निंदना कृष्णा सलहया विभो गरुड वाहना कृष्णा गोपिकापते नयन मोहना कृष्णा नीरतेक्षणा जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते जन विमोचना कृष्णा जन्म मोचना गरुड वाहना कृष्णा गोपिकापते नयन मोहना कृष्णा नीरतेक्षणा जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते जन विमोचना कृष्णा जन्म मोचना जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते जन विमोचना कृष्णा जन्म मोचना जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते जन विमोचना कृष्णा जन्म मोचना हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा नन्ना पाடுனீங்க माताजी நல்லா இருந்தது ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா காலேஜ் இது படிக்கிறா என்ன மாதாஜி என்ன படிச்சுட்டு இருக்காவா முடிக்க போறா மாதாஜி லாஸ்ட் ஃபைனல் எக்ஸாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வேலை கிடைச்சாச்சு ஓ வெரி குட் எங்க எங்க இங்கேவா எக்ஸா வேற சென்னையில நான் எக்ஸா வேற ஓகே ஓகே பெஸ்ட் விஷஸ் மாதாஜி थैंक यू பிரபு थैंक यू நல்ல மேல் வளங்கள் தரட்டும் थैंक यू மாதாஜி வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி எல்லா இறைவனால நீண்ட ஆயுள் செல்வத்தோட थैंक यू பிரபு थैंक यू so much பிரபு கிருஷ்ணா நம்ம ஆரம்பிச்சலாமா ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया साक्षरोन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं स्वयं रूपा गदामाह्यं तथाम्बिकम् हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம இன்னைக்கு வந்து குந்தியோட பிரேயர்ஸ்ல வந்து கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் தொடரட்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் துன்பங்களை வரவேற்கின்றேன் அப்படின்ட்டு அந்த தலைப்புல நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா குந்தி வந்து சொல்றாங்க எனக்கு வந்து துன்பங்கள் எப்பவுமே வந்துட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இப்போ அதுக்கு உதாரணமா வந்து பிரகல்லாதன் வந்து கதையை வந்து சொல்றாங்க பிரகல்லாதன் வந்து எவ்வளவுதான் வந்து அவர் வந்து துன்பத்துல ஆழ்த்தினாலும் அவர் வந்து கொஞ்சமும் வந்து அதுக்கு வந்து கவலையே படலை அதுக்கு விளக்கம் வந்து என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாங்க தெக்தா அந்த இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பகவத்கீதா 4.9 அதுல வந்து தெக்தா தேகம் புனர்ஜென்மா நைதிமாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு வச்சுக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து அட்வான்ஸ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இனிவே நம்ம வந்து இந்த தேகத்தை விட வேண்டியது தெக்தா தேகம் அப்படின்னு இனிவே நம்ம வந்து இறக்க போகிறோம் ஸோ
கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நான் அட்வான்ஸ் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா நான் திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வரணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. நான் வந்து ஐம் நாட் ஹேவ் டு டேக் பர்த் இன் திஸ் மெட்டீரியல். புனர்ஜென்ம நைத்தி அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம வந்து வேண்டணும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து அதுதான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அதுதான் வந்து இங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதோ வலியுறுத்துறதோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இதுல புனர்ஜென்மம் நைத்தி ஜென்ம நைத்தி அப்படின்றதுக்கு நம்ம வேண்டணும். நான் வந்து அதுக்கு பதிலா நான் வந்து அடுத்த ஜென்மாவை எடுத்து நான் வந்து துன்பப்படுறதோட இந்த ஜென்மால நான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ஃபுல்லா நான் வந்து என்ன நானே ரொம்ப ஈடுபடுத்திட்டேன் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து எனக்கு நான் அடுத்த ஜென்மால நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இது வந்து எதுல வந்து இதுலயே வந்து சொல்றாங்க, வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க நீ பகவானை வந்து ஜாஸ்தி வேண்ட என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவான் வந்து உன்னுடைய இதை வந்து பார்த்துப்பாரு. நீ எவ்வளவு வந்து அவர்கிட்ட வந்து அனன்ய பக்தியா இருக்கீங்க அப்படின்றது பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சப்போஸ் நம்மளுடைய பாவங்கள் வந்து இருந்து நம்ம எப்படி வந்து இவருக்கு ஆக்சுவலியா வில்வமங்கல டாக்கூருக்கும் சரி அப்புறம் வந்து அஜாமில்லாக்கும் அப்படிதான் செகண்ட் சான்ஸ் அப்படின்னு வந்து கொடுத்தாங்க இந்த அஜாமில்லருக்கு. அது மாதிரி வந்து செகண்ட் சான்ஸ் வந்து கொடுத்து நம்ம வந்து திருப்பியும் நம்மளுடைய செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எடுத்து நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. எனவே நம்ம எது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல எப்பவுமே இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம எந்த காரியம் பண்ணினாலும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த புனர்ஜென்மம் நைத்தி அப்படின்ட்டு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து முடிச்சோம். ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த பேராகிராஃப் அதுல வந்து நம்ம எனவே நம்ம பாடியை விட வேண்டியது யாரா இருந்தாலும் புனரப்பி ஜனனா புனரப்பி மரணம்ன்றது இருக்கதா இருக்கு. எப்போ ஒருவன் பிறந்து விட்டானோ அவன் நிச்சயமாக இறப்பான், இறந்தவன் நிச்சயமாக பிறப்பான் அப்படின்றதுதான் நியதியே வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கு. இந்த இதுலயே நம்ம விலகணும் அப்படின்னா பகவானிடம் சரணம். அதுதான் வந்து சிம்பிளா வந்து அது வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அடுத்த சாப்டர்ல மாயா அப்படின்றது வந்து எப்படி துறக்க வேண்டும் அப்படின்றதையும் வந்து குந்தி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். நான் இப்போது மிகவும் வசதியுடன் இருக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்போது எனது உடலும் கூட வசதியுடன் இருக்கலாம். ஆனால் அப்போதும் கூட மரணமும் மற்றொரு பிறவியும் எனக்கு இருக்கிறது. எனது தற்போதைய மற்றொரு உடலை துறந்த பின்னர் நான் ஒரு நாய் அல்லது பூனையின் உடலை பெற்றேன் என்றால் எனது வசதியான நிலைக்கு பொருள் என்ன? மரணம் என்பது நிச்சயம். மரணத்திற்கு பின்னர் ஒருவர் மற்றொரு உடலை பெறுவது என்பது அதி நிச்சயம். நாம் எவ்வகையான உடலை பெறுவோம் என்பதை அறியாதிருக்கலாம். ஆனால் அதனை சாஸ்திரங்களிலிருந்து நம்மால் அறிய முடியும். சாஸ்திரங்கள் நமது குறிப்பிட்ட மனநிலைக்கு ஏற்ப நாம் குறிப்பிட்ட உடலை பெறுகின்றோம் என்று கூறுகின்றன. நான் வசதியான நிலையில் இருந்த போதிலும் ஒரு நாயின் மனநிலையினை பெற்றிருந்தேன் என்றால் நான் எனது அடுத்த பிறவியில் ஒரு நாயாக பிறப்பேன். எனவே இந்த வசதியான நிலையினால் என்ன பயன்? நான் வசதியான நிலையில் 20 வருடம் 30 வருடம் 50 வருடம் ஏன் கூடியபட்சம் 100 வருடங்கள் இருக்கலாம். அப்படி இருந்த போதிலும் எனது மனநிலையின் காரணமாக நான் ஒரு நாயாகவோ பூனையாகவோ எலியாகவோ பிறக்க நேரிட்டது என்றால் எனது வசதியான நிலையினால் என்ன பயன்? ஆனால் மக்கள் இதனை எண்ணி பார்ப்பதில்லை. குறிப்பாக இக்காலத்தில் அவர்கள் நான் இப்போது வசதியாக வாழ்கிறேன், எனக்கு வேண்டிய அளவு பணமும் சொத்து சுகங்களும் இருக்கின்றன, நான் இறந்த பின்னர் மீண்டும் பிறக்கப் போவதில்லை, நான் உயிர் வாழும் வரை நான் இந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்வேன் என்று நினைக்கின்றனர். இது இன்பமே சிறந்தது என்ற நவீன தத்துவமாகும். ஆனால் உண்மைக்கு பொருந்துவது அல்ல. எனினும் குந்தி தேவி அதேதான் வந்து எல்லாரும் நம்ம இருக்கக்கூடியது. நீங்க யாரோனாலும் நீங்க பாருங்க, நம்ம வந்து கொஞ்சமா நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்ன அப்படின்றது நம்ம கொஞ்சம் என்னன்றது தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம பகவானை வந்து இப்ப அடையிறதுக்கு சாண்டிங்ன்றதுதான் பெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை பத்தியே தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வந்து அவங்க இன்னுமே வந்து பார்க்கலாம். நான் நிறைய வந்து தினமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். என்ன என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, நான் நகை வந்து தங்க விலை வந்து ரொம்ப ஏறிடுது, நீங்க வாங்கி வச்சுட்டீங்களா அப்படின்னு. நான் சொன்னேன் வாங்கி வச்சுன்னு என்னத்த பண்றது அப்படின்னு. நான் இல்லைங்க ரொம்ப என்ன ஏறிடுது அப்படின்னா நகை வாங்க முடியாது. நான் சொன்னேன் எனக்கு நகைலாம் வந்து ஆசை இல்லை, இருக்கிற நகையை நம்ம வந்து யாருக்காவது கொடுத்துடலாமான்னு தான் இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம திருப்பி நம்ம வந்து நகையை வச்சுட்டு நம்ம என்னத்த பண்ண போறோம், யார்ட்டையா தானே விட்டுட்டு போறோம். அதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வாங்காத இருந்து பகவானுடைய சேவையில நம்ம இருந்தோம், பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிஞ்சு அவருக்கு வந்து ஏதாவது நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு போற காலத்துக்கு ஒரு புண்ணியமாவது ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து
பாதார விந்தங்கள்ல நம்ம போக முடியும் அப்படின்னு போது அவங்க வந்து இப்ப நினைச்சுனாங்க இவங்க கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த நகர்ந்து போயிட்டாங்க. இதான் நிறைய பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து இது வாங்கலாமா இது வாங்கலாமா இது வாங்கலாமா அது வாங்கி இது இவ்வளவு இது பண்றது என்ன சாப்பிடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாங்கி வைக்கிறது. அது வந்து இப்ப சாப்பிட முடியல அப்படின்னு அது தூக்கி கொட்டுறது. சோ அதெல்லாமே நிறைய இருந்துருக்கு. இது வந்து என்ன அப்படின்னா மாயையில நம்ம வந்து சிக்கொண்டு இருக்கோம். சோ நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஏன் இப்படி வாங்கி கொட்டுறீங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்றும் இல்லை என்ன தூக்கி போட்டோன்னா எடுத்து சாப்பிடணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து அதெல்லாம் வந்து பணம் அப்படின்ற ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப பணம் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்றது என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. அதை வந்து நேர் வழியில நம்ம வந்து செலவழிக்கலாம். அநியாயமா நம்ம வந்து அதை தூக்கி கொட்டுறதுக்கு அப்படின்றதுக்கு நம்ம வந்து இன்னொருத்தும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதுக்கு பின்னாடி வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்க. சாப்பாடை வந்து தூக்கி கொட்டுறோம் அப்படின்னா ஒரு விவசாயி இருக்கா அது பின்னாடி அப்படின்றத நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். அது மோரோவர் அடுத்தது வந்து அப்படின்னா அது உற்பத்தி பண்றது வந்து பகவான் தான். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கணக்கு. நம்ம எவ்வளவுக்கு வந்து தூக்கி கொட்டுறோமோ அதெல்லாமே வந்து பகவான் வந்து கணக்கு வச்சிருந்தோம். அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் நினைச்சு நம்ம இன்னொருத்தருக்காவது நம்ம வந்து தானம் பண்ணணும். உரிய நேரத்துல தானம் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லது. இல்லையா நம்ம வந்து நம்மளோட பாவ கணக்கு வந்து ஏறிட்டு போகும் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ இது வந்து பணம் வசதி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இது கிடையாது. உன்னோட குணம் தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நாய் குணம் இருந்து நம்ம வந்து நல்ல வசதியா இருப்போம். ஆனா நாய் குணம் சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க நீங்க வந்து நெட்வொர்க் ஃபெயில்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஆமா, மாதாஜியோட கேக்கல, நெட்வொர்க் போயிட்டு. மறுபடியும் வருவாங்க, வெளியில போயிருக்காங்க, மறுபடியும் வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உள்ள. நீங்க ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீகண்ணன் மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க. அப்போ மாதாஜி வந்தோடனே நான் மாதாஜி மாத்தி
உங்களுக்கு பவர் கட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிரபு உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தசாரதி பிரபு, பார்த்தசாரதி பிரபு உங்க வந்தாச்சு. தெரியறது இல்ல? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளவு வசதி எக்கச்சக்கமா வசதி இருந்தாலும் நம்ம குணம் வந்து கம்மிட்டடு. குணம் வந்து நல்லா இல்ல அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மாலேயே அது அந்த நாயாதான் வந்து பிறப்பாங்க அப்படின்னு. நாய் குணம் இருந்தது அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மால வந்து நாயாக பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு. மனுஷ ஜென்மமா இருந்தா கூட நாய் குணம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து இதுல வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தி அடுத்த இது படிங்க மத்தாஜி. எனினும் குந்தி தேவி பிறப்பு இறப்பு பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தாள். அவள் மீண்டும் அதில் சிக்கிக் கொள்ள விரும்பவில்லை. இதனை அபுனர் பவ தர்சனம் என்னும் வார்த்தைகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை காண்கிறான் என்றால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் என்று பொருளாகும். கிருஷ்ண உணர்வு என்பதற்கு எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைப்பது என்று பொருள். ஒருவனுடைய உணர்வு கிருஷ்ணரின் நினைவில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும். எனவேதான் ஆன்மீக குரு பக்தர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதற்கான பல்வேறு செயல்பாடுகளை அளிக்கின்றார். உதாரணமாக பக்தர்கள் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வில் புத்தகங்கள் விற்கலாம். ஆனால் பக்தர்கள் புத்தகங்கள் விற்பதில் செலவிடும் சக்தியை பொன்னாபரணங்கள் விற்பதில் செலவிடலாமே என்று கருதினால் அது உகந்தது அல்ல. பிறகு அவர்கள் பொன்னகை விற்பவர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் அல்லர் என்றாகிவிடும். கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து மாறுபடாது இருப்பதில் நாம் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஆபத்தோ துன்பமோ நேரிடும் கூட நாம் அவற்றை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். நாம் அது போன்ற ஆபத்தை வரவேற்று கிருஷ்ணரை போற்றி பிரார்த்திக்க வேண்டும். நாம் எவ்வாறு பிரார்த்திக்க வேண்டும்? தத்தே அனுகம்பாம் பூசமீக்ஷணமானஹ. பகவானே, நான் இந்த ஆபத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருப்பது உமது உயர்ந்த கருணையினாலேயாம் என்று பிரார்த்திக்க வேண்டும். ஒரு பக்தனின் பார்வை இதுவே ஆகும். அவன் ஆபத்தை ஆபத்தாக கருதுவது இல்லை. மாறாக அவன் இது கிருஷ்ணனின் கருணை என்று கருதுகிறான். இது எப்படிப்பட்ட கருணை? புஞ்ஞான ஏவாத்ம கிருப விபாகம். எனது முந்தைய வினையின் காரணமாக நான் துன்பம் அனுபவிக்க வேண்டியவன் ஆவேன். ஆனால் நீரோ அத்துன்பத்தை பெருமளவு குறைத்து சிறிதளவே என்னை அனுபவிக்க செய்துள்ளேன். அதாவது கிருஷ்ணரின் கருணையால் ஒரு பக்தன் சிறு தண்டனையை பெறுகிறான். படிக்கணும் மமதாஜி. அடுத்தது அதுதான் இப்ப நீங்க வந்து இது வந்து கிருஷ்ண உணர்ல வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. கிருஷ்ண எப்பவுமே வந்து பிரபுபாதர் இன்சிஸ்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னா, நீ வெறும் வந்து சாண்டிங் மாத்திரம் உட்காந்து பண்றதுல வந்து இது இல்லை. சாண்டிங் வந்து 16 ரவுண்டோ 25 ரவுண்டோ 100 ரவுண்டோ அது மாதிரி பண்றது மாத்திரம் அடுத்தது நீ கிருஷ்ணருக்காக நீ என்ன செஞ்ச அப்படின்றத ரொம்ப முக்கியமானது. நீ இன்னைக்கு ஏதாவது யாருக்கிட்டையாவது கிருஷ்ணரை பத்தி பேசினியா? கிருஷ்ணரை பத்தியே ஏதாவது கிருஷ்ணருக்காக சர்வீஸ் ஏதாவது பண்ணியா? இல்ல புக்கு ஏதாவது போய் வித்துட்டு வந்தியா? புக்கு விக்கிறமே. அப்ப யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா புக்கு விக்கிறமே, நீங்க வந்து பதிலா நீ வந்து வேற ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படின்னு நம்ம மனசுல தோன்றுது அப்படின்னா அது வந்து சர்வீஸ் ஆகாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இதான் வந்து சொல்றேன். ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து பிசினஸ் லைக் மாதிரி இல்ல. நான் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்றது எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் இந்த கிருஷ்ணர் இது பண்றதுனால எனக்கு என்ன லாபம் இருக்கா? நினைச்சு பார்த்தது உண்டா யாராவது? இல்ல, ஆக்சுவலா கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்ல நமக்கு இன்னும் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் வந்துட்டேதான். உங்ககிட்ட யாராவது கேட்டிருக்காளா நீ கிருஷ்ணரை இப்ப பத்தாலும் சொல்லிட்டு இருக்கு, இதனால என்ன உனக்கு என்ன இப்போ என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காளா? அது கேட்டிருக்காங்க. ஆமா, எப்ப பாரு என்ன கிளாஸ்ல போய் உட்காந்துட்டு எப்ப பாரு படிக்கிறேன், என்ன வேலை அப்படின்ட்டாங்க. அதனால என்ன லாபம் என்ன? அதான் லாபம்ன்றது என்ன அப்படின்னா ரிட்டர்ன்ஸ். நம்ம ஒரு இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா? ஆமா, ஒரு 10,000 ரூபாவோ ஒரு 1 லட்ச ரூபாவோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் என்ன?
ஒரு பீரியட் ஆஃப் வட்டி வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம்ல, அது வட்டி சொல்றாங்கல்ல. வாங்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறது இல்ல. அதுல அதுவும் இதே மாதிரி என்ன கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கணும். ரிட்டர்ன்ஸ் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதிகமாகும் மாதாஜி. நம்ம வந்து நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வருது. நம்ம மனசு சந்தோஷமா இருக்கு மெயினா. அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் மெயின். மனசு நம்ம இஷ்டம் போல இருக்கும். there is a difference தெரியுது நமக்கு. மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்ன, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு என்ன, அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நல்லா தெரியுது மாதாஜி. நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட ஆட்டிடியூட் மாறுறதா இல்லையா? ஆமா, கண்டிப்பா மாறுறது. நம்மளுடைய மாறுறது இல்லையா? சோ அதுதான் யாரா கேட்டேன்னா அதுதான் ரிட்டர்ன். லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னா லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா. எனக்கு வந்து பகவான் பேர்ல பெரிய விதமான ஒரு பக்தி வந்திருக்கு. ஸோ எது வந்து உண்மை, எது பொய், எது வந்து மாயை, எது வந்து ரியல் அப்படின்றது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கு. புரிஞ்சு என்ன பண்ண போறேன், பகவான்கிட்ட போறேன் அப்படின்னு கேட்பா. ஆமா பகவான்கிட்ட தான் போறேன் அப்படின்றது ஒரே இது. அதான் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்றது சொன்னாங்க. இதான் வந்து பகவத்கீதையில வந்து 4வது அத்தியாயத்துல இது வந்து இதை பத்தி வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் அது அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து எந்த எந்த இதுல நம்ம வந்து எப்படி இருந்தா நம்மளுடைய இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து நல்லா இருக்கும். நல்ல டிவோட்டி சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீ வந்து இது 1,00,000 ரூபாய் போடுற, நீ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்பாங்கல்ல, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு கேட்பாங்கல்ல, அது மாதிரி இதுல வந்து ரேட் என்ன? கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணர் தான், அவரே தானே கம்ஃபர்ட் கொடுக்குறார், தானே எல்லா வித அறிவும் கொடுக்குறார். இல்லாட்டி ஒண்ணுமே தெரியறது இல்ல, ஏதோ படிக்கணும்னு தோன்றது கூட அவர் மூலமா தான் எல்லாமே நடக்கிறது. நான் வந்து என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இது வந்து நான் சொல்லல, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மாதிரி ஸ்வயம் பகவான் தாஸ் அப்படின்னு கேசவ் தாஸ் இருக்காரு, அவர் வந்து இதை மாதிரி வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மாதிரி வந்து சொல்லிருக்காரு. இது எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, பிரேமாகேஸ்வரி மாதாஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது எப்படி என்ன ரேட்ல நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம வந்து எப்படி இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோக்கு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு ஹம்பிளா இருக்கும் அப்படின்றது. நம்ம என்ன பொறுமையாவும், அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கோபம் அப்படின்றது நம்ம விடணும் அப்படின்றது இருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது கோபத்தை விடணும். கோபம் எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்தை இருந்து சேர்ந்தது. தமோ குணம் அந்த தமோ குணம் ரஜோகுணம் இதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்றதுனால நம்மளோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப வந்து ஹம்பிளா இருக்கணும். ரொம்ப எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம வந்து கோவப்படாம ரொம்ப வந்து சாந்தமாக பொறுமையாக எப்படி வந்து பிரகலாத் மகாராஜா இருந்தாரோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுதான் இங்க வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றது. இன்னும் நிறைய இருக்கு இதுல. ஜஸ்ட் வாண்டட் டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னன்றதுக்காக தான் நான் வந்து அதை கேட்டுட்டேன். கிருஷ்ணா உணர்வுனால நம்மளுக்கு என்ன நன்மைகள்லாம் நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு நன்மை வந்து இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. நம்ம குறைகள் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. 100 குறைனா 100ல இருந்து குறைச்சிட்டே வரும். இன்வால்மெண்ட் ஆக நம்மளுக்கு தவறு செய்யறதுக்கு மனசாட்சிக்கு இடம் கொடுக்கலப்பா. நானு என்னப்பா பண்றது, செய்யலான்னு சொன்னா எனக்கு மனசாட்சி இடம் கொடுக்கல. மனசாட்சின்றதுதான் பகவான். அதுல இன்வால்மெண்ட் ஆக தவறு செய்யறது மேக்சிமம் குறைஞ்சிட்டே வந்துடும். எது பேசினாலும் நம்ம நியாயமா தான் இருக்கணும், கரெக்டா தான் இருக்கணும், தவறு செய்யக்கூடாதுன்ற எண்ணம் அதை கூடுதல் ஆகிட்டே வரும். கூடுதல் ஆகிட்டு வரும்போது நம்முடைய ஃபியூச்சர் தான் நல்லா இருக்குன்றது. அவர் நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா 10 அடி அவர் எடுத்து நம்மளோட வந்து சேர்ந்துக்கிறார். அதனால நம்ம வந்து அதாவது 100% இல்லைனாலும் முடிஞ்ச அளவு இந்த ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் மேல ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம குறைகள் ஏற்கனவே குறைபாடுகள் குறைக்கிறதோட அடுத்த ஜென்மாவுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு வசதி வாய்ப்பு இருக்கும். மாதாஜி சொல்ற மாதிரி சில நேரத்தை என்னப்பா நாய் விடுற மாதிரி விடுறான்பா அவன் அப்படின்னு பல வீட்டுல பல இடத்த சொல்றாங்க. எது சொன்னாலும் நாய் விடுற மாதிரி விடுறான்பா. அது உண்மைதான். அது வந்து நாய் குணம் இருந்தது அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மால நாயா தான் பிறப்பாங்கன்னு பட்டோம். நான் சொல்லல, பிரபுபாதர் எழுதியிருக்க சாஸ்திரங்கள்லாம் அதான் சொல்றதுன்னு. சோ நம்மளுடைய குணம் வந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதுல ஒரு சின்ன கருத்து மாதாஜி என்னன்னா, ஒரு ராஜா இருக்கிற ஒரு ஏரியால ஒரு சாமியார் ஒரு பக்கம் நடக்கிறாரு, ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஒரு நாய் போகுது. ரைட் சைடுல இருக்கிற சாமியார் போய் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிற நாய் அடிக்கிறாரு. அது ஒண்ணும் கொலைக்கல, அது பாட்டு போயிருக்குது. இவர் பாட்டு போறாரு.
இவர்கிட்ட இருக்கிற கை தடியால போய் அதை அடிக்கிறார். அது உடனே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுது ராஜா கிட்ட. இந்த மாதிரி நான் ஒன்றும் பண்ணல அவரை, நான் பாட்டு என் வழியில போனேன், அவர் பாட்டுக்கு அவர் வழியில போறதை விட்டுட்டு என்னை வந்து அடிக்கிறாரு. சரி கூட்டினா அந்த அந்த சாமியார் கூட்டினான்னு அனுப்புறாங்க. சாமியார் கேட்கறாங்க, என்னப்பா நீ ஏன் அடிக்கிற நாயன்? என்னோ மனசுல தோணுச்சு அடிச்சிட்டேன். என்ன வந்து எனக்கு ஒன்றும் பண்ணல, இருந்தாலும் எனக்கு மனசுல தோணுச்சு அடிச்சிட்டேன். என்னடா இது என்ன பண்றது? சரி நாயை கேட்கறாங்க, இவர் என்ன பண்ணலாம், என்ன தண்டனை கொடுக்குறது நீங்களே சொல்லுங்க இப்படி நாயை கேட்கறாங்க. சரி அடுத்த ஜென்மத்தில் அவர் வந்து ஒரு கோயில் ஒரு நிர்வாகஸ்தரா கொடுத்துருங்க அவருக்கு அப்படின்றாங்க. ஏன் கோயில் நிர்வாகஸ்தரா கொடுக்குன்னு நீங்க கேட்குறீங்க அவருன்னா, நல்ல போஸ்ட் இல்லை. இல்லை போன ஜென்மத்தில் நான் நாயை இப்போ கோயில் நிர்வாகத்தில் இருந்தேன், பல தவறுகள் நான் செய்யலைனால பல பேருக்கு செய்கிறாங்க, அதில் நானும் இன்வால்மெண்ட் ஆகிட்டேன், நான் அதனால தான் நாய் பிறப்பா பிறந்திருக்கிறேன். அடுத்த ஜென்மம் அவரு அதே மாதிரி அவருக்கு தண்டனை கொடுங்க, நாய் பிறப்பா பிறக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கு. அது கூட ஒரு கருத்து. அந்த மாதிரி நிறைய வந்து உதாரணங்கள் வந்து நிறைய நம்மளுக்குள்ள எப்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வு வந்து எப்படி இறங்கியிருக்கு, அதனால நம்மளுக்கு என்ன மாற்றம் வந்தது, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அது அலசி ஆராயத்துக்கு தெரியல. நம்ம முன்னெல்லாம் வந்து அப்படியே சர்வசாதாரணமா நம்ம வந்து பொய் சொல்றதுல வந்து தயக்கமே பட மாட்டேன். இப்ப வந்து ரொம்ப யோசிப்போம், இது சொல்றதுனால என்ன பிரயோஜனம், இதுக்காக உண்மையை சொல்லிட்டு திட்டு வாங்கின்னு போயிட்டு வேண்டியதுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? இப்ப வந்து ரொம்ப கான்சியஸா நம்ம வந்து பார்ப்போம். அது வந்து முன்னாடி வந்து ரொம்ப அலட்சியமா இருக்கிறதோட இப்போ வந்து ரொம்ப கான்சியஸா, ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணா பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. அப்போ வந்து பகவான் பாக்குறாருன்னு தெரியும். அப்போ வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கல. இப்ப என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து தப்பு பண்றதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கான்சியஸா இருப்போம் அப்படின்றது கிருஷ்ணா. இங்க வந்து அதுதான் வந்து இங்க எப்படி ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லுங்க. எந்த பேரா படிக்கணும் மாதாஜி? இங்கிலீஷ்ல? இங்கிலீஷ்ல வந்து அடுத்தது இன் கோர்ட், அடுத்த பேராகிராஃப். இன் கோர்ட் an important man is sometimes found to be a culprit. சரி மாதாஜி படிக்கிறேன். In court an important man is sometimes found to be culprit, and the judge may be able to fine him $100,000 and know that the man can pay it, but he may tell the man, you just give 1 cent. That is also punishment, but it is greatly minimized. Similarly, we have to suffer for our past deeds. That is a fact, and we cannot avoid it. But karmani nirdahati kintu ka bhakti bhajan Brahma Samhita 5.54. The suffering of those who engage in devotional service in Krishna consciousness are minimized. For example, one may have been destined to be killed, but instead of being killed with a knife, he may instead get some little cut on his finger. It is way for those who engage in devotional service, the reaction of past activities are minimized. Lord Krishna assures his devotees that aham sarva papebhyo mokshayishyami. Sarva papebhyo mokshayishyami. Are minimized. Lord Krishna assures the devotees savam sarva papebhyo mokshayishyami. கொஞ்சம் மேல போணும் மாதாஜி. இது மோக்ஷயிஸ்யாமி. I shall give you protection. I shall give you protection for the reactions of sinful life. So even if a devotee has a history of very grievous criminal activities behind him, instead of being killed, he may only get a little cut on his finger. Why? Devotees fear danger.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதே ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து அதான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து எழுதியிருக்காரு, அவருடைய இதுல வந்து அவரோட கணக்குல வந்து எழுதியிருக்காரு, இவரு வந்து கொல்லப்படுவார், கத்தியால கொல்லப்படுவார் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா அவர் வந்து எந்த இதுலயோ ஏதோ ஒரு நல்லது பண்ணினதுனால அவர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து வந்துட்டாரு அவரு. சோ அப்போ வந்து அந்த இது வந்து எப்படியும் நடந்துதான் ஆகும். கில்ல அவரை வந்து கொலை பண்றதுக்கு பதிலா அவருக்கு வந்து ஒரே ஒரு கட்டு ஆகும். ஒரு பெனக்காயின் இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு கட்டு ஆகும் இல்லையா கத்தியால. சோ அதுதான் வந்து பகவான் வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபிங்கர்ல வந்து கட்டாருது அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு முன் ஜென்மத்துல பண்ண ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமான பாவத்துல பகவான் வந்து அதை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எவ்வளவு ஒரு இது இல்ல, கருணை இல்ல பகவான் கிட்ட. பகவானோட நாமத்தை சொன்னால அதான் ரெண்டு 3 பேராகிராஃப் முன்னாடி அதான் வந்து சொல்றாரு. பகவான் வேறு, நாமம் அவர் வேறு, நாமம் வேறு இல்ல, அவரோட லீலை வேறு இல்லை, எல்லாமே வந்துதான் பகவானுடைய புக்கு. பகவத்கீதை புக்கு தான் பகவான் நம்ம வீட்டுல இருந்தது அப்படின்னா பகவானே நம்மளோட இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து இருக்கும். அதனாலதான் அந்த கோர்ட்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதை மேல்தான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க, நான் சொல்வது அத்தனையும் உண்மை அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யார் படிக்கிறார்? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. We should simply depend on Krishna consciousness. Because we live Krishna consciously under all circumstances, we shall not return to this material world. Aதாவது apuna bhavadarsanam. We repeatedly think of Krishna, see Krishna, read of Krishna, work for Krishna, and somehow or other remain in Krishna consciousness, benefit in such a way that shall be saved from taking birth again in the material world. This is true benefit. But if we become a little comfortable because of other materialistic engagements, we forget Krishna and have to take birth again. And what is our benefit? We should be very careful about this. We should act in such a way that our Krishna consciousness can under no circumstances be disturbed, even if there is heavy suffering. That is the instruction of Kunti. நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும், கிருஷ்ணரை பார்க்கணும், கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணர் பத்தி அந்த கிருஷ்ணரோட திங்கிங்ல இருக்கணும், கிருஷ்ணருக்காக ஒர்க் பண்ணணும், கிருஷ்ணர் பத்தியை படிக்கணும், எல்லா இதுலயும் வந்து கிருஷ்ணா 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 தான். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து நம்ம பிறப்பு எடுக்க மாட்டோம், திருப்பி வந்து பிறப்பு எடுக்க மாட்டோம். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய நன்மை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கு மாறாக இருந்தோம் அப்படின்னா திரும்பவும் வந்து திருப்பி வந்து இந்த ஜடபூமியில பிறப்பு. அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸுக்கு எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் நம்ம வந்து டிஸ்டர்பே ஆகக்கூடாது. என்ன எந்த ஒரு சஃபரிங், அதாவது ரொம்ப கடினமான ஒரு இப்போ இது வந்தா கூட கவலைகளோ இல்ல துன்பங்கள் வந்தாலும் நம்ம வந்து டிஸ்டர்பே ஆகாம பொறுமையா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து குந்தி தேவியோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதான் வந்து அவரோட டீச்சிங். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறா கடைசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Before winning the battle of Kurukshetra, all the Pandavas were put into my dangers, as already described in the previous verses. They were given poison. They were put into a house of lac that was later set fire, and sometimes they were even confronted with great man-eating demons. They lost their kingdom, they lost their wife, they lost their prestige, and they were exiled to the forest. But throughout all those all those dangers, Krishna was there. When the Kauravas were trying to strip Draupadi naked, Krishna was there supplying clothes to protect her honor. Krishna has always there. Therefore, when the Pandavas went to see the grandfather Bhishma Deva on his deathbed, Bhishma Deva began to cry. These boys, my grandsons, are all very pious. He said, Maharaja Yudhishthira,
the oldest of the brothers is the most precious person. He is even called Dharmaraja, the king of religion. Bhima and Arjuna are both devotees, and they are such powerful heroes that they can kill thousands of men. Their wife Draupadi is directly the goddesses of fortune, and it has been enjoined that wherever she is, there will be no scarcity of food. Thus, they all from a wonderful combination, and moreover, when enjoined that wherever she is, there will be no scarcity of food. Thus, they will all from wonderful combination, and moreover, Lord Krishna is always with them, but still they are suffering. Thus, he began to cry, saying, I do not know what is Krishna's arrangement, because such voices devotees are also suffering. Therefore, we should not think, because I have become a devotee, there will be no danger or suffering. Prahlada Maharaja suffered greatly, and so did other devotees like the Pandavas and Haridasa Thakur. But we should not be distributed by such sufferings. We must have home conviction, knowing Krishna is present, and he will give me a protection. Don't worry to take the benefit of any shelter other than Krishna. Always take to Krishna. Don't worry, illa Prabhuji. Don't try to take the benefit. Don't try. வேற யார்கிட்டயும் வந்து don't try to take the benefit of any shelter. யார் கிருஷ்ணரை தவிர வேற யார்கிட்டயும் வந்து ஷெல்டர் ஆகாதீங்க அப்படின்ட்டு. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லுங்க. சோ இங்க வந்து இவங்கள பஞ்சபாண்டவர்களுடைய மேன்மைகள் வந்து சொல்றாரு. யாரு? பீஷ்ம தேவர் வந்து சொல்றாரு. சோ யுதிஷ்டர் வந்து தர்மராஜன், அவருடைய தர்மராஜான்றது வந்து கிங் ஆஃப் ரிலிஜன் அப்படின்ட்டு வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து பாண்டவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து டிவோட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரும் கூடவே இருக்காரு. இப்படி இருந்தாலும் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்ல, கிருஷ்ணருடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்பவுமே அவங்க வந்து சஃபர் ஆயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால இந்த நம்ம வந்து திங்க் பண்ணக்கூடாது. என்ன அதான் வந்து வார்னிங் கொடுக்குறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே. சோ நான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தாச்சு, எனக்கு இனிமே வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது, எந்த டேஞ்சரும் வராது, ஏன்னா இனிமேல் கஷ்டம் எல்லாம் பட மாட்டேன், நான் இனிமே ஆனந்தமா இருப்பேன் அப்படின்றது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது த மோர் கஷ்டம் கொடுக்க நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த அகந்தையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கிட்ட வந்து போகும். நான் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளை விட்டு விலகி போகும். நம்ம அது இல்லாத வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம அகந்தை வந்து இருக்கும். நான் வந்து சாண்டிங் பண்றேன், நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றேன், அந்த மமதை வந்து நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற போல பகவான் வந்து கஷ்டங்களை வந்து கொடுப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுதான் பிரகல்லாதர் வந்து வயிற்றுல இருந்தே அவர் வந்து பகவானை தான் வந்து தியானிச்சுட்டு இருந்தாரு. பகவானுடைய நாமங்கள் தான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இருந்தாலும் துன்பங்கள் வந்து ஏராளமா இருந்தது. இதுவாயிட்ட அப்புறம் கூட நிறைய ஒரு மகாராஜாவாயிட்ட அப்புறம் கூட அவருக்கு வந்து துன்பங்கள் வந்து ஏராளமா இருக்கு. அவருடைய பேரன் தான் வந்து பலி சக்கரவர்த்தி. பலி மகாராஜா வந்து பிரகல்லாதருடைய பேரன் தான். அவருக்கும் அந்த ஏன் அப்படின்னா அது வழியா அதோட குணங்கள்னால அந்த மாதிரி யாருது. அடுத்த பிறவி எடுக்கிறது, அப்புறம் வந்து இல்ல அப்படின்னா அப்பப்போ வந்து பகவான் வந்து கொஞ்சம் வந்து தலை தூக்குற மாதிரி, கர்ப்பம் வந்து தலை தூக்குற மாதிரி இருக்கும்போது இந்த தட்டி நீ இது ஏதாவது ஒரு துன்பத்தை வந்து கொடுப்பாரு. அப்ப அந்த துன்பம் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அடங்கிடுவோம். இல்ல அப்படின்னா துன்பமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம இப்போ எகிரிட்டே இருப்போம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கும் அதேதான். எவ்வளவு ஜபங்கள் தான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பட் இருந்தாலும் அவருக்கும் வந்து துன்பங்கள் வந்து நிறைய வந்து கொடுக்கும். நம்மளுக்கு வந்து இந்த துன்பங்கள் நிறைய கொடுக்க நம்ம பகவான் பேர்ல வந்து அவருடைய ஃபர்ம் ஃபெய்த், அவர் பேர்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்பிக்கை வந்து நிறைய. நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல 8வது அத்தியாயத்துல 9வது அத்தியாயத்துல அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. எப்படி நம்ம பக்தியை வந்து பெருக்கிறது அப்படின்னா பகவான் பேர்ல
நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கையின்மை இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஃபெய்த் வந்து டெவலப் ஆகும். ஃபெய்த் டெவலப் ஆகும்போது கடைசியில வந்து இந்த பாவ பக்தியிலேருந்து பிரேம பக்தியா அதுக்கான வாய்ப்பு 3rd to 4th ஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து அது மாதிரி டெவலப் ஆகும். அதனால எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவே வந்து பொறுமையாகவும் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, we have to be always be grateful. அதாவது எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அவர்னாலதான் நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்றதுதான் சொன்னேன். யாரோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, by the grace of Krishna I am doing well அப்படின்றதுதான் வந்து சொல்லுங்க. கிருஷ்ணரோட கருணையினால்தான் நம்ம எல்லாருமே நன்னா இருக்கணும், இது நன்னா இருந்துன்னு இருக்கோம். ஸோ அவர் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிடையாது அப்படின்ற அந்த உணர்வு வந்து எப்பவுமே நம்ம கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னா by the grace of Krishna I had my food அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னு இருக்கும் போது நம்ம by the grace of Krishna I am suffering அப்படின்றதுல யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. யாருமே வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. by the grace of Krishna my suffering has been lessened அப்படின்றதுதான் வரும். நான் இன்னும் ரொம்ப வந்து துன்பம் ஜாஸ்தி படல அப்படின்றதுதான் நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய இருக்காரு. the more you get, the more faith you will get in Krishna அப்படின்றதுதான் வந்து. ஸோ அவரு வந்து எப்பவுமே எனக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பாரு. அதுதான் நான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் வந்து வாக்களிக்கிறார். பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாரு, நான் உன்னையும் பாதுகாத்து உன்னுடைய உடைமைகளையும் பாதுகாப்பேன், உன்னையும் காத்து உன்னுடைய உடைமையையும் பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு. உனக்கு என்னெல்லாம் வழங்கணுமோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து அனன்ய பக்தியில நிறைய இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன தேவையோ அப்படின்றது பகவான் வந்து நம்ம கேட்காமையே வந்து கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கௌந்தேய பிரதி ஜானகி நமே பக்த பிரணஷ்யதி, அதாவது அர்ஜுனா எனது பக்தன் தோல்வி அடைவதில்லை என்பதை இவ்வுலகிற்கு அறிவிப்பாயாக என்று கூறுகிறார். இப்போது ஒருவன் கிருஷ்ணர் ஏன் இதனை தாம் அறிவிக்காமல் அர்ஜுனனை வைத்து அறிவிக்க சொல்கிறார் என்று கேட்கலாம். இதற்கு பதில் என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் இதனை அறிவித்தார் என்றால் அது சந்தேகிக்கப்படலாம். ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் தமது உறுதிமொழியை சில சமயம் மீறி இருக்கின்றார். ஆனால் ஒரு பக்தனின் உறுதிமொழியானது ஒருபோதும் மீறப்படுவது இல்லை. இதுவே கிருஷ்ணரின் எண்ணமே ஆகும். எனது பக்தன் இதனை அறிவித்திருக்கிறான், அவனது வார்த்தை காப்பாற்றப்படுவது என்பது பொறுப்பாகும், எனது பொறுப்பாகும். இதுவே கிருஷ்ணரின் நிலை. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் தமது பக்தன் மீது கொண்ட பாசம் அப்படிப்பட்டதாகும். அதனால்தான் கிருஷ்ணர் நீ இதனை அறிவிப்பாயாக, நான் இதனை அறிவித்தேன் என்றால் மக்கள் நம்ப மறுக்கலாம், ஆனால் நீ அறிவித்தால் நீ பக்தன் என்னும் காரணத்தினால் அவர்கள் உன்னை நம்புவர் என்று கூறினார். கிருஷ்ணர் நமது வாக்குறுதியை மீறினாலும் கூட தமது பக்தர்களின் வாக்குறுதி நிறைவேற வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார். ஆதலினால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று எல்லா சூழ்நிலைகளிலும், ஏன் பயங்கரமான ஆபத்து காலத்திலும் கூட அதனை கைவிடாது இருத்தல் வேண்டும். நாம் நமது நம்பிக்கையை கிருஷ்ணரின் திருவடி தாமரையில் வைக்க வேண்டும். அப்படி வைத்தோம் என்றால் பின்னர் எந்த ஒரு ஆபத்தும் நம்மை நெருங்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றாங்க, அவங்க டிக்ளேர் பண்றாரு. மேபி சஸ்பெக்ட் நானே சொன்னேன் அப்படின்னா எல்லாரும் நம்ப மாட்டாங்க. நீ வந்து ஒரு பக்தனா இருக்கிறதுனால ஒரு பக்தனுக்கு வந்து அது நீங்க வந்து உதாரணம் வேற ஏதாவது சொல்லலாமா? இந்த இதை தவிர, அர்ஜுனர் தவிர பக்தனுக்காக பகவான் வந்து பண்ணுவார் அப்படின்றது. பிரகலாதர். அப்புறம் இங்க சவுத் சைட்ல வந்தீங்க அப்படின்னா மகாபலி சவுத் சைட்ல சவுத் இந்தியா பக்கம் மகாபலிக்கு அவருக்காக வேண்டிதானே வந்து வாமனாவதாரம் எடுக்கிறார். அவருடைய கடைசியில போய் பாதாளத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. சவுத் பக்கம் வந்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டு பக்கம் வந்தீங்கன்னா நடக்காதது நடத்திட்டு இருக்காங்க. பகவான்றது இல்ல, பகவானுடைய பிரதிநிதி ராமானுஜர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இல்ல, அதனால அது பகவானோட இன்ஃபார்மேஷன் மாதிரி தான். ஞாபகம் வரலையா? பலராமுடைய இதுதானே மாதாஜி? ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எதுவும் ஞாபகம் இல்லையா? அபிராமி பட்டர் தெரியுதா? அபிராமி பட்டர் அவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமின்றாரு. நடக்காது, பட் இருந்தாலும் பக்தனுக்காக மாயா தேவி வந்து நடத்தி காமிக்கிறாங்க இல்லையா, பார்வதி தாயார். ஆதி பராசக்தி பண்றாங்க மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி. பக்தனுக்காக பண்றது. தாயார் அஞ்சு இந்த கமல் தூக்கி போடும்போது அது வெளிச்சமாயிடுது. பகவான்
பௌர்ணமி வெளிச்சம் எல்லாருக்கும் கிடைக்குது. ஆச்சரியம், எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் இல்லையா? மன்னரை பிடிச்சு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு. என்ன எப்படி இது அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமி எப்படி வந்தது? எல்லாம் பக்தனுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம். நடக்காது அப்படின்னா கூட என்ன வேணாலும் பண்ணுவாரு. அதுதான் வந்து துர்வாசர் வந்து தன்னுடைய குழுக்களோட வர்றாருல, நான் சாப்பிட வரேன் சமைச்சு வை அப்படின்ன போது எல்லாத்தையும் முடிஞ்சுடுத்து. கிருஷ்ணர் தான் நினைக்கிறேன். யாரு யாரு நினைக்கிறாங்க கிருஷ்ணரை? அம்பரீஷ் மகரிஷி. அம்பரீஷ் மகரிஷி துரியோதனன் பண்ண ஏற்பாடு. துரியோதனன் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. அது ரொம்ப கோபக்காரர். அது திரௌபதி துர்வாசர். ஆமா, துர்வாசர் வரும்போது துருவதியோட ஒரே ஒரு பருக்கை தின்ட்டு ஏப்ப விட்டுட்டாரு எல்லாரும். ஆமா, ஒரே ஒரு கீரை மாத்திரம் இருந்தது, கீரை சின்னது. அதை சாப்பிட்டாராம். உடனே எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இதாயிடுச்சு. போய் பீமனை அமிச்சு போய் கூட்டின்னு வா அப்படின்னு. இல்ல எனக்கு உங்களுக்கு ஃபயர் ஃபுல்லா ஆயிடுது அப்படின்ட்டாங்க. அதுதான் வந்து பக்தனுக்காக பகவான் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் அப்படின்றது. உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகாபாரத போர்ல கூட அமாவாசை அப்படின்ற மாதிரி திதி கொடுக்க போறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். அப்ப சூரியனும் சந்திரன் வந்து இன்னைக்கு அமாவாசையே இல்லையே, பகவானே திதி கொடுக்குறாரு என்ன தெரியலையே அப்படின்னு எல்லாரும் போறாங்க. போகும்போது கேக்குறாங்க அவங்க போய் கிருஷ்ணரை, பகவானே இந்த மாதிரி இன்னைக்கு அமாவாசை இல்லையேன்னு. அமாவாசைன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேக்குறாரு. சந்திரனும் சூரியனும் ஒன்னா இருந்தா அது அமாவாசை. இன்னைக்கு என்ன இருக்குது, இன்னைக்கு 2 பேரும் ஒன்னா இருக்கிறீங்க, அதனால அமாவாசை அப்படின்ற மாதிரி. அது மகாபாரத போர்ல முக்கியத்துவமான ஒரு காலகட்டம் அது. ஏன்னா ஏற்கனவே டேட்டு குறிச்சது வேற டேட். அந்த டேட்ல போர் நடந்தா அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கன்றது விதிமுறை இருக்கு. அதை மாற்றத்துக்காக பகவான் தன்னுடைய பக்தருக்காக இது செய்யறாரு. மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். சகாதேவன் அவர் தான் எழுதி குறிச்சு கொடுக்குறார் அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரியும், அவன் அன்னைக்கு இது பண்ணியாச்சுன்னா அப்படின்னு எப்படி எப்பேடுபட்டாலும் நம்ம வந்து போரை ஜெயிக்க முடியாதுன்றது தெரியும். அதனால்தான் அந்த அமாவாசை என்னவா சொல்லியிருக்காங்க? முதல் நாளே போதாயன அமாவாசை அப்படின்ட்டு வந்து அமாவாசை. கிருஷ்ணர் என்னோட வாழ்க்கையில வந்ததுனால எனக்கு இதெல்லாம் இதுவாச்சு. ஏதாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது இதுவாயிருக்கா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நினைக்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கவே வேண்டாம் தோன்றது. தானே ஆட்டோமேட்டிக்கா முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும். ஆமா, எந்த பின்னாடி வேண்டாத வாழ்க்கையெல்லாம் தேவையில்லை. அப்படியே நேரம் நீ நெக்ஸ்ட் 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 யூ கேன் கோ, யூ கேன் கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாதை கிடைச்சுட்டே மெயின். இந்த பாதையை பின்பற்றி கிருஷ்ணரோட பாதையை பின்பற்றி போயிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு எப்படி அப்படின்னா, யாராவது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை பத்தி வந்து குறைகள் தான் நிறைய வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் பின்னாடி வரும், அவங்க இது சொன்னாங்க, நீங்க சொன்னீங்க இது பண்ணீங்களா, அதனால அவங்க வந்து உங்களை பத்தி இது சொன்னாங்க அப்படின்னு. முன்னெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். நான் அதுக்கு ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து போவோம். இப்போ அதெல்லாம் அப்படியே டவுன் கேர்ன்ற மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. அவர் பார்த்துப்பாரு அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கெல்லாம் வந்து முக்கியத்துவமே வந்து கொடுக்கறதில்ல. அவங்க என்ன சொன்னாலும் சொல்லிட்டு போகணும். நம்ம எத்தாப்பல சொல்லலையா, ஓகே, நம்ம எத்தாப்பல சொன்னா கூட ஒன்னும் இது இல்ல, கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி விட்டதுனால நம்மளுக்கு வந்து மனசு வந்து லேசா இருக்கும். பழசெல்லாம் வச்சுட்டு நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. இந்த சமயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு நடந்தது பின்னாடிதான் இப்ப அதை பத்தி எல்லாம் ஒரு டோன்ட் வரி. அம்மா நம்ம நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலன்னு சொன்னாலும் சரிதான், நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொன்னாலும் சரிதான், எப்படி போனாலும் சரிதான், எப்படியோ நம்ம போகணும் அப்படி அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல கொண்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. முன்னாடி எல்லாம் எப்படின்னா வந்து நமக்கு அது ஃபீல் ஆகும், ஏன் இவன் இப்படி சொல்றான். இப்ப வந்து அந்த ஃபீலிங் இல்ல, எது சொன்னாலும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆமா, அதான் மாதாஜி கிருஷ்ணரே வந்து சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி பகவத்கீதால அந்த 18வது அத்தியாயத்துல அந்த 65வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமய வைசிசி சத்தியம் தே பிரதிஜானனே பிரியோசினே. அவர் என்ன நீ வந்து என்னோட சேவையில என்னை ஈடுபட்டு நான் உனக்கு
சத்தியம் மாதிரி சொல்றாரு மாதாஜி. திருமால் சுவாமி வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொடுத்தது ரொம்ப அபூர்வம் தான் இதெல்லாம். அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, அதான் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, நீயே அறிவிப்பாயாகன்னு வர அர்ஜுனிட்ட வந்து சொல்றாருல அடுத்த ஸ்லோகம் எல்லாம் வரும்போது, நீயே அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அவர் ஏத்துக்க மாட்டாரு. அதேதான் இங்கேயும் வந்து சொல்லியிருக்காரு, நான் சொன்ன ஏத்துக்க மாட்டாங்க, நீ சொன்ன ஒரு பக்தனா சொன்ன அப்படின்னு ஏத்துப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து ஏத்துக்க மாட்டான்றதை விட நான் சொன்னா அதை நம்ப மாட்டான். நம்ப மாட்டாங்க, சொன்னா நம்புவா இல்லையா? அவரு சத்தியம் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு மாதாஜி. ரொம்ப அது கிரேட், அது ரொம்ப கிரேட். அது நிறைய தடவை சொல்லிட்டாரு, கடைசியில சொல்லவும் சொல்லிட்டாரு, நான் வந்து சபதம் அழிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அவர். கிரேட் கிரேட். இல்ல அது என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து என்னைக்குமே வந்து யாரையுமே வந்து தண்டிக்கிறதுக்கு வந்து விருப்பமே பண்ண மாட்டார். தண்டிக்கிறது அப்படின்றது கிடையாது. எப்படியாவது நீ என்ன ஏதாவது ஒரு நாமா சொல்லியாவது நீ வந்து என்கிட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்றதுதான் வந்து நாமா வந்து சொல்லு, என்னோட பேரை வந்து சொல்லிட்டே நீ என்கிட்ட நான் கூட்டின்னு வந்துக்கிறேன், அதுதான் வந்து அவர் வந்து பாக்குறாரு. அதனாலதான் இது வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னா அஜாமிலர். தன்னோட பையனை கூப்பிடுறாரு, ஆனா அவர் வந்து தன்னதான் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லிட்டு நாராயண தூதுவர்கள் அமைச்சார் இல்லையா, அது மாதிரி. இதுதான் வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணணும். ஆட் பண்றீங்களா யாராவது? சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானோட எப்பப்பெல்லாம் லட்சுமி தாயார் இருக்காங்களோ அப்பெல்லாம் எந்த விதமான தவறு நடக்காது மாதாஜி. அது ஒரு எப்படின்னா, தவறு பண்றவங்கள தண்டிக்கும் போது மாதாஜி சொல்லுவாங்களாம், தாயார் நீங்க நம்ம பசங்க தான், அவங்க நம்ம படைச்சவங்க தான், தவறு பண்ணா தண்டிச்சா எப்படி, விட்டுடுங்க, மன்னிச்சு விட்டுடுங்க அப்படின்ற மாதிரிதான். நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க நல்லா ஆயிடுவாங்க, திருந்திக்குவாங்க, உடனே தண்டிக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்களாம். தாயார் இருக்கும்போது தான் அது நடக்கும். அவர் வந்து தண்டிக்க மாட்டார், அதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுப்பாங்க அந்தம்மா. அதனால நம்ம வாழ்க்கையில கூட பாத்தீங்கன்னா, அப்பா கிட்ட நேரம் யாரும் போய் எதையும் கேட்க மாட்டாங்க, பணம் கட்டணும் அது இது அப்படின்னு. அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி பணம் கட்டணுமா, எவ்வளவு கட்டணும், எனக்கு கொஞ்சம் மணி பாக்கெட் மணி தேவைமா அப்படி இப்படின்னு பக்குவமா சொல்லுவாங்க. இருந்தா அவங்க அப்பா கோபமா இருக்காரு, நான் பார்த்து சொல்றேன், நேரம் காலம் பொறுத்து எப்படி இதை தெரியல அப்படின்ற மாதிரி தாயார். இப்ப கூட அந்த சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்குது மாதாஜி. பகவானுக்கு வந்து அது அப்படியே நம்ம வந்து எப்படி, ஏன்னா அவர் கருணாமூர்த்தி தான். அவருக்கு அதான் அந்த நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு போது கூட அவருக்கு வந்து அந்த உக்ரகம் வரலையா. உக்ரகம் வரல அப்படின்னு சிவபெருமான பாரு அப்படின்னாரு. இந்த ருத்ர தாண்டவம் ஆடுவாரு, அதை நினைச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு அந்த உக்ரகம் வரும் அப்படின்னு. அப்படிதான் அந்த ட்ரைனிங் வந்து யார் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சிவபெருமான் தான் வந்து கொடுத்தாரு. அதனாலதான் அந்த உக்ரகமா வெளியில வராரா. ஏன்னா அவருக்கு உக்ரகமா இருக்கவே வந்து தெரியாது. பெருமாளுக்கு வந்து உக்ரகமா இருக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த தாயார் நீங்க சொன்னீங்களா, இது திருப்பதிக்கு போனோம்னா திருச்சானூர் போயிட்டு அப்புறம் தான் வந்து இதுக்கு போகணும் அப்படின்னு. திருப்பதிக்கு போனோம் இல்ல பெருமாளை பார்த்துட்டாவது நம்ம வந்து தாயாரை பார்த்துட்டு தான் வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து எந்த கோரிக்கை வச்சாலும் வந்து தாயார்கிட்ட சொல்லியாச்சுன்னா அதை வந்து பாஸ் ஆன் பண்ணுவோம். கருணை இல்லைன்னா எந்த காரியமும் நடக்காது. தாயாரோட கருணை ரொம்பவே தேவை. அதே மாதிரி மாயாதேவி, அவரோட அந்தரங்க சக்தி மாயாதேவி, அவளோடய நம்ம வந்து எப்போதுமே பிரார்த்தனை வச்சுட்டு இருக்கணும். இல்லாட்டி கிருஷ்ணரோட சட்டன்னு ஒண்ணும் பார்க்க முடியாது. கிருஷ்ணரோட கருணை பெறணும்னா இவ 2 பேரோட தயவு கட்டாயம் வேணும். அடுத்த சாப்டர் வந்து மாயா பத்தி தான் வந்து அடுத்தது. மாயாதேவி பத்தி தான். மாயை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஜுரத்தை எடுக்கின்றாங்க. மாயை என்ன, மாயா காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துது. மாயா காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துது. மாயான்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காய்ச்சல் மாதிரி, அதை வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும்ன்றது. நம்ம எல்லாருமே வந்து மாயையில இருந்து சிக்கொன்றோம். அதனாலதான் நிறைய பேர் வந்து இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, டக்குன்னு சில பேருக்கு வந்து இறப்பு அப்படின்னு வரும்போது அவங்க வந்து டக்குன்னு வந்து இறக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து வந்துடும். ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பயம் வந்து வராது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பக்தர்களுக்கு ஏன் பயம் வராது அப்படின்னா, பகவான் கூடவே இருக்காருல்ல, பகவான் இடத்துக்கு தானே போக போறோம் அப்படின்ற ஒரு இது ஆவல் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். ஆனா யாரெல்லாம் பக்தர்கள் இல்லையோ அவங்களுக்கு வந்து பயம் வந்து பிடிச்சுக்கும். பக்கத்துல யாராவது
இறக்கும் தருவாயில பக்கத்துல யாரோட கைய வந்து பிடிச்சுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவளை பயம் வந்து வந்துடும் அப்படின்ட்டு வந்து பயப்படக்கூடாது. பகவான் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அதுக்கு பயப்படணும் அப்படின்ற அவசியம். இன்னைக்கு இது கூட வந்து பிரபுஜி கூட வந்து சொல்லிருந்தாங்க, டெத் பெட்ல வந்து நம்ம இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிரைங் உட்காந்து அழறதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, இந்த இஸ்கான் இதோட இதுல வந்து நாமங்கள் தான் வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த இஸ்கான் இவங்க வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா நாமங்கள் தான் வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. இது வந்து இட் இஸ் நாட் என்ன ஒரு இறந்த வீட்டிற்கு போனோம் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வந்து வராது. அவரை வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு வழி அனுப்பி வைக்கிறோம் அப்படின்ற உணர்வு தான் வந்து வரும் அப்படின்றது சொல்றாரு. என்னடி பிரபு வந்து சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து அதை பார்த்து நம்ம வந்து பயப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? Hare Krishna Mataji, pranam ஹரே Mataji. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண. Hare Krishna. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। लोकम हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, Dandavad Pranams. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji.